हेलो स्टूडेंट मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं आपणको परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो पिला माने आज देखिबा नवम श्रेणी रो संधि चैप्टर ओके ओडिया ग्रामर देखिबा। देखंतु द्वितीय अध्याय रो आमे शब्द गठन सार देइथिले। जदि आपण माने देखि नांती ताइले हमर ए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल आपण माने सर्च करके आपण माने से वीडियो को देखि परिबे। तो पिला माने आज देखिबा ए संधि चैप्टर। तो ता पूर्व पिला माने आपण माने जदि हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहले सर्वप्रथम आपण माने प्ले स्टोर रे जाइकी टेलीग्राम बोली एक आप्स अछि आपण माने सेही टेलीग्राम आप्स को डाउनलोड करिवे। ओके जदि टेलीग्राम आप्स अछि ताहले कोनोसी डाउनलोड करबा पड़िबो नाही। डाउनलोड कर सारला पर ताको ओपन करिवे। ओपन कर सारला पर सर्च बार जाके सर्च करिवे ओडिया मीडियम क्लासेस। ओके हम गुरु नाम होला ओडिया मीडियम क्लासेस। ओके देखिबे लोगो रे ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोलथिबो ओडिया माध्यम शिक्षा बोलथिबो तळे जॉइन बोली आसीबो। देखिबे तळे जॉइन बोली आसीबो से जॉइन रे क्लिक कर देबे डायरेक्टली आपण माने हम एई ग्रुप रे जॉइन होई जिवे। देखंतु जॉइन होला पर आपण माने 1 रो 10 समस्त ओडिया मीडियम क्लास पाई परिबे। तापर पीडीएफ पाई परिबे पीडीएफ। ओके तापर बुक मते डाउनलोड करि परिबे ओडिया मीडियम बुक मते डाउनलोड करिवे। जदि एनसीईआरटी रो बुक दरकार ओके एनसीईआरटी बुक मते आपण माने डाउनलोड करि परिबे एनसीईआर बुक। तापर ओडिसा जीके पाई परिबे ओडिसा जीके पाई परिबे इंडियन जीके मते पाई परिबे इंडियन जीके। ओके तापर डेली अपडेट जॉब अपडेट डेली जॉब अपडेट पाई परिबे। ओके कमेंट इनफॉरमेशन पाई परिबे। ए सबु सबु यार वीडियो मते अछि एवं ए सबु आपण हमरो एई टेलीग्राम ग्रुप रे पाई परिबे। जदि पिला माने आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा पई चाहउचंती ताहेले मो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे समस्त लिंक दे देबी आपण माने डायरेक्टली से लिंक रे क्लिक करके हमर ए टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होई जिवे। ओके तो पिला माने वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्ते समस्त सांग साथी भाई भौणी समस्त को ए वीडियोटा को शेयर कर दियंतु जहाँ फल कि तांके मध्य ए वीडियो देखिकी उपकृत हो पारिबे। ओके तो चलते पिला माने देखिबा संधि क्या कहुए प्रथमे देखिबा। ओके देखंतु तो आमे संधि क्या कहबा देखिबा। देखो एटी देखिथबे ब्लैक कर अछि हिमालय अछि एटी देखंतु ब्रह्मर्षि देवर्षि सदासुर ए सब मन देखि परछन ना जगदीश्वर निर्गत। ओके गंगा नदी मध्य एटा पढ़ंतु आपण माने देखंतु हिमालय पर्वत भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। ओके एई पर्वत ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि मानकर तत्व स्थली अठे। ओके देखो 3 नंबर पढ़ो ए जो ब्लैक कलर को समस्त देखंतु निरंतर ए सब अछि ना नहीं ए सब केमिति गठित देखंतु ए तळे अछि आपण प्रथमे देखंतु हिमालय हिमालय को देखंतु हिमालय अछि ना नहीं हिमालय केमिति देखंतु हिमालय जो गठित केमिति हिम युक्त आलय। ओके हिम युक्त आलय मिसिकी हिमालय सेपरि देखंतु ब्रह्मर्षि देखंतु ब्रह्मर्षि ब्रह्म युक्त ऋषि मिसिकी हेछि हमर ब्रह्मर्षि। ओके तापर देवर्षि देवर्षि देखंतु देव युक्त ऋषि देवर्षि। ओके देवर्षि सेमि देखंतु सदाचार सत युक्त आचार सदाचार। ओके अछि ना नहीं जगत युक्त ईश्वर जगदीश्वर सेमि देखंतु आपनकर जगत युक्त जननी जगत 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 जन। ओके नियुक्त अंतर निरंतर नियुक्त गत निर्गत देखि पारले ना हमर एमिति ए सब ब्लैक कर देखंतु केमती गठित हेछि देखि पारले ना दीटा देखंतु एटा गोटे पद एटा गोटे पद हो ना नहीं
ଦୁଇଟା ପଦ ମିଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦେବ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଋଷି ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇକି ଦେବର୍ଷି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଜଗତ ଗୋଟେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ, ଦୁଇଟା ପଦ ମିଶିକି ଜଗତୀଶ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା? ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ, ଦେଖ ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ପଦ, ଫାଷ୍ଟ ପଦ। ଓକେ, ତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଆଉ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ତା ପର ପଦ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆ। ଓକେ, ଏଇ ମିଳନ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ ଯୋଉଟା ମା ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ରହିଲା ଇ, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ମା, ମା ଲୟ ଅଛି, ଲୟ, ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ଓକେ, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର? ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସନ୍ଧି ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଓକେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆ ଠାରୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ଅକ୍ଷ ଇୟଲ ଏତିକିକୁ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷ ଇୟଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ, କ'ଣ ହବ ମିଶିଲେ? କମ୍ବଳାସନ, କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ, କମ୍ବଳାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ, ଲ ଲ ଆମର କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲଟା କେମିତି ଗଠିତ? ଲ ହେଉଛି ଅ ଆହୁରି ଓ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ଲ ଗଠିତ। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? କମ୍ବଳାସନ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେମିତି ଗଠିତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ରବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯୁକ୍ତ ଓ ମିଶିଲେ ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର, ଦେବାସୁର। ଦେଖ
ଦେବ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖ ଦେବ ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେବ ଓ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅସୁର। ଦେଖ ଓ ଆହୁରି ଓ ମିଶିଲା ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଓ ଆଉ ଓ କ'ଣ ହବ? ଦେବାସୁର ଦେବାସୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବା ଆ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓ ମିଶିକି ଆ ହେଇଗଲା ନା, ଆ ଦେବାସୁର। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି। ଶ୍ଵେତ ହଉଛି ନା ଓ ହଉଛି, ଓକେ। ଅମ୍ବର ଦେଖ ଓ ଆଉ ଓ ମିଶିଲେ ଆ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ସେମିତି ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳାଚଳ, ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସେମିତି ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନେବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଓ ଏବଂ ଆ, ଓ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ ଆ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ନା ନାଇଁ, ସିଂହ ଓ ହେଲା ଆସନ, ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଆ ଅଛି ନା, ଦେଖ ଆ ହେଇଗଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆ ମିଶିଲେ ଆମର ସିଂହାସନ, ଆ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ସିଂହାସନ। ଓକେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକର ଗୁଣାକର, ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ। ସେଭଳିଆ ଘକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଯୁକ୍ତ ଓ ମିଶିଲେ ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତା ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଆସୁଛି ସୀତା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆସୁଛି ସୀତା। ଓକେ। ସୀତାଚଳ ସୀତାନଳ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶ ସୁଧାଂଶୁ। ଓକେ। ସେଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ଆ ହଉଛି। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର ସୁଧାକର। ଓକେ। ଏମିତି ଅଛି। ଓକେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ମିଶିଲେ ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଇ ହବ। ଓକେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆହୁରି ଇନ୍ଦ୍ର ମିଶିଲେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ଅଥି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ଓକେ। ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର। ଓକେ। ସେମିତି ଘକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚିନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅବନୀଶ। ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ এই ପିଡିଏଫକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋତ୍ର କରିପାରିବେ। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସୁକ୍ତି, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଦୁର୍ମି, ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି, ସେମିତି ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି, ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୃଦ। ଓକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଓ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯୁକ୍ତ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସେମିତି ସୁର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଓ ଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଏ ହେବ, ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ, ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ। ଓକେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ନମ୍ବରକୁ ରମା ଯୁକ୍ତ ଈଶ ରମେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପଢ଼ ଓ ଯୁକ୍ତ ଉ ଲମ୍ବ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର, ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ। ଓକେ। ଓ ନବ ଯୁକ୍ତଟା ନବଡ଼ା, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳର୍ମି, ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଷଉ ମିଶିଲେ ଓ ହେଉଛି, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦତି ମହାଦତି, ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗଦକ। ଓକେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଲେଖି ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହର୍ମି। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁ ଓ ମିଶିଲେ ଅ ରହୁଛି, ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି, ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି। ଓକେ। ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆହୁରି ଏ ମିଶିଲେ ଐ ହେଉଛି, ହିତ ଯୁକ୍ତ ହେସି ହିତୈଷୀ, ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ। ଓକେ। ତାପରେ ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ଐ, ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥୈବ, ମହା ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହାଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, 8 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଗ ଜଳୌଗ, ବନ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନୌଷଧି, ମହାଯୁକ୍ତ ଔଜ ମହୌଜ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହାଷଧ ଅଛି ନା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ହ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଇତିଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସୂଚିଯୁକ୍ତ ଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଓକେ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅୟ ଅନ୍ବୟ, ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସୁଯୁକ୍ତାଗତ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁଡ଼ାମ୍ବର, ବଧୂଯୁକ୍ତ ଆଦି ବଧାବ୍ଦି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉ ପରେ ବା ର ପରେ ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ନ ନୟନ, ନଈଯୁକ୍ତ କ ନାୟକ, ଗୈଯୁକ୍ତ କ ଗାୟକ। ଓକେ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ ଯୁକ୍ତ ନ ଭବନ, ପ ଯୁକ୍ତ ନ ପବନ, ଅଯୁକ୍ତ ଓ ଆବୁ, ଭୌ ଯୁକ୍ତ କ ଭାବୁକ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଓକେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଦେଖିବା। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। କ'ଣ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଓକେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହେବ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ସତ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେବ ସଚ୍ଚରିତ୍ର। ଓକେ, ସଚ୍ଚରିତ୍ର ହେବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସତ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା କ'ଣ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚରିତ୍ର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଦିଚା ସତଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହା କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମେଳକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଓକେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ଓକେ ମିଶିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଯାପନ ଉଦ୍ଯାପନ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଗଜ ଦିଗଜ, ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ ଉଦ୍ଘାଟନ, ବାଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଭାଗିସ, ଣିଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଣିଜନ୍ତ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ବଳୟ ଦିଗ୍ବଳୟ। ଓକେ, ଜୟ ଯୁକ୍ତ ରତ ଜୟଦ୍ରତ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚତ୍ ଇଦ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓକେ। ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଚ୍ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ବିପଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଚୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଛବି ତଚ୍ଛବି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା
ପଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହୁଏ। ଏହି ଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ, ଜଗତଯୁକ୍ତ ଜନନୀ ଜଗତ ଜନନୀ, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଜନକ ବିପଦଜନକ, ବୃହତ୍ ଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବୃହତ୍ ଝଟିକା, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବିପଦ ଝଟିକା। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ। 4 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଢିନ ଉଡ୍ଡୀନ, ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଡିଣ୍ଡିମ ତଦ୍ଡିଣ୍ଡିମ। ଓକେ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆର ଉଦାର, ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ହିତ ତଦ୍ହିତ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅତ ଉଦତ୍ତ। ଓକେ, ଏଭଳିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲେକ ଉଲ୍ଲେକ, ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ତତ୍ଲକ୍ଷଣ। ଓକେ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳ, ଓ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉଶ୍ୱାସ, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା ବିପଦ ଶଙ୍କା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାକ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ବାକ୍ମୟ, ମୃତ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ମୃଣ୍ମୟ, ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତମୟ ଚିନ୍ମୟ, ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଜଗନ୍ମୋହନ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଂଯୁକ୍ତ ଜୟ ସଞ୍ଚୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ଜୟ ସଞ୍ଜୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ବାଦ ସମ୍ବାଦ, ସଂଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ, ସଂଯୁକ୍ତ ବଳ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଲେଖି। ସଂଯୁକ୍ତ ସାର ସଂସାର, ସଂଯୁକ୍ତ ସଦନ ସଂଶୋଧନ, ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ହତି ସଂହତି। ଓକେ, ତୁଷ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ତୁଷ୍ଟ, ଶସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ ଷଷ୍ଠ, ଶିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର, ସଂଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର, ଆପତ୍ ଯୁକ୍ତ କାଳ ଆପତ୍କାଳ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ପର ତତ୍ପର, କ୍ଷୁତ୍ ଯୁକ୍ତ ପିପାସା କ୍ଷୁତ୍ ପିପାସା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପରିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ପରିଚ୍ଛଦ, ବିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଯୁକ୍ତ ଛାଦନ ଆଚ୍ଛାଦନ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ବିସର୍ଗ ଥିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ବିସର୍ଗ ଥିଲେ ତାହାକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଏଇଭଳିଆ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବିସର୍ଗ ଯୋଗ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାତ ପ୍ରାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂ, ମନସ୍ ମନ, ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଜସ୍ ତେଜ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ, ଓକେ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ନିରି। ଦେଖ ନିରି, ଓକେ, ଓହୋ, ନିରୀକ୍ଷଣ, କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନି ଯୁକ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିସର୍ଗ ଯୋଗ ଲାଗିଲା ନା ଇକ୍ଷଣ, କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷଣ, କ'ଣ ହବ ନିରୀକ୍ଷଣ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନସ୍ତାପ, କ'ଣ ମନସ୍ତାପ, କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଯୁକ୍ତ ତାପ ମନସ୍ତାପ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବ ଆପଣମାନେ
ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମେ ଥିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠିରେ ବିସର୍ଗ ଯୋଗ ଲାଗିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ନବଯୁକ୍ତ ଚର ନବଛର, ନିଯୁକ୍ତ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଶିର ଯୁକ୍ତ ଚ୍ଛେଦ ଶିରଚ୍ଛେଦ, ଓକେ ସବୁ ଅଛି। ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ଓକେ। ମନ ଯୁକ୍ତ ତାପ ମନସ୍ତାପ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଠି, ଶିର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟତା ଶିର ବ୍ୟତା, ମନ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ମନ ଯୋଗ, ତତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦିଗ ତତ୍ତ ଦିଗ, ତପ ଯୁକ୍ତ ବନ ତପବନ, ଅଧ ଯୁକ୍ତ ଗତି ଅଧଗତି, ମନ ଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଚା ମନୋବାଞ୍ଚା, ମନ ଯୁକ୍ତ ହର ମନୋହର, ବୟଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ବୟୋବୃଦ୍ଧି, ମନ ଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମନୋରଞ୍ଜନ, ତେଜ ଯୁକ୍ତମୟ ତେଜମୟ, ଓକେ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଅପି ପୁନରପି, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ମୂଷିକ ପୁନର୍ମୂଷିକ, ନିଯୁକ୍ତ ଜନ ନିର୍ଜନ, ଦୁଯୁକ୍ତ ଗତି ଦୁର୍ଗତି, ଧନୁଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ 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 କ'ଣ ହେବ ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଆଗମନ ପୁନରାଗମନ, ଅନ୍ତର୍ଯୁକ୍ତ ଦାଅ ଅନ୍ତର୍ଦାଅ, ନିଯୁକ୍ତ ଦେଶ ନିର୍ଦେଶ, ନିଯୁକ୍ତ ଲୋଭ ନିର୍ଲୋଭ, ଅନ୍ତର୍ଯୁକ୍ତ ହିତ ଅନ୍ତର୍ହିତ, ନିଯୁକ୍ତ ଧନ ନିର୍ଧନ, ଆୟୁଯୁକ୍ତ ବେଦ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରକୁ, ନିଯୁକ୍ତ ରସ ନିରସ, ଚକ୍ଷୁ ଯୁକ୍ତ ରୋଗ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ନିଯୁକ୍ତ ରୋଗ ନିରୋଗ, ଓକେ। ଅଥ ଯୁକ୍ତ ଏବ ଅଥଏବ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଯୁକ୍ତ କାମନା ମନସ୍କାମନା, ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଧନୁଷ୍ପାଣି, ନମ ଯୁକ୍ତ କାର ନମସ୍କାର, ପୁର ଯୁକ୍ତ କାର ପୁରସ୍କାର, ଓକେ। ନିଯୁକ୍ତ ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ, ନିଯୁକ୍ତ ପାପ ନିଷ୍ପାପ, ତ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହରିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ବାର ବାର ବାରମ୍ବାର, ଓକେ। ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ, ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଷୋଡ଼ଶ, ବୃହତ୍ ଯୁକ୍ତ ପତି ବୃହସ୍ପତି, ଏକ ଯୁକ୍ତ ଦଶ ଏକାଦଶ, ପର ଯୁକ୍ତ ପର ପରସ୍ପର, ଅହୋ ଅହରହ, ଓକେ। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଓକେ। ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସବୁର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନା ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ସେମିତି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ବିସର୍ଗର ଲେଖିବେ, ଓକେ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ବିସର୍ଗ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର 5 ନମ୍ବର କରିବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ସଦା ଯୁକ୍ତ ଚାର ସଦାଚାର, ଓକେ। ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ, ଗଇଯୁକ୍ତ ଗପ ଗାୟକ, ଓକେ। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ, ଏଭଳିଆ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଏସବୁ ଲେଖିବେ। ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାଣୀ ଟଙ୍କାର, ଧନୁ ଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଟିକେ। ସି ଯୁକ୍ତ ଶିଶ ଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟ ତ ଶିଷ୍ଟ, ଏଭଳିଆ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିପାରିବେ, ଓକେ। ସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ 6 ନମ୍ବର ଅଛି। ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ଅତି ସମହତି, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦତି ମହଦତି, ଓକେ। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଚ୍ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ରାଜଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଆର ଉଦ୍ଧାର, ଦିଗଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଧନୁଯୁକ୍ତ ପାଣି ଧନୁଷ୍ପାଣି, ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ, ତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଦିଗ ତତ୍ତ୍ୱଦିଗ, ଫୌଯୁକ୍ତ ହେଲା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନେ
ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁରୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କେମିତି ହେବ, ଏମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ହେବ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିବେ। ବାଗିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗିଶ କେମିତି ହେବ, ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଲାଗିବ ଏମିତି ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ମାତ୍ରା ସବୁ ଉଲ୍ଲାସ କେମିତି ହେବ ଲେଖିବେ। ଉଶୃଙ୍ଖଳ ବିଚ୍ଛେଦ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଶିରଚ୍ଛେଦ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ, ଶିର ଏମିତି ହେବ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଲେଖିବେ, ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଓକେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେବ, ମନୋରଞ୍ଜନ। ଓକେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠାରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛିବେ। ଦେଖ ସୀମାଞ୍ଚଳ, ହିମାଚଳ, ନୀଳାଚଳ ଏଇଟା ହେବ ଏଇଭଳିଆ। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଗ୍ବଳୟ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଦିଗ୍ଗଜ ଏଇ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଖୋଜିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଚା, ମନୋବାଞ୍ଚା। ଓକେ, ବିସର୍ଗ ଏଠାରେ ବିସର୍ଗ ଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିସର୍ଗ ଅରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବୋଲି ଆର 5ଟି ଶବ୍ଦ ଗଡ଼ ବୋଲି କହିଛି। 5ଟି ଶବ୍ଦ ମନୋବାଞ୍ଚା ଏମିତି 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 11 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଠରୁ ଗୋଟେ ବାଛିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନର ବାମ ପାଖରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଡାହାଣ ପାଖ ତାଳିରୁ ତାର ସନ୍ଧିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ହେବ। ଓକେ, ମହୋଦଧି କଣ ହେବ, ମହାପାପ ଉତ୍ସବ କୋଉଟା ହେବ ଦେଖିବେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଫଳ ନିଷ୍ପାପ କଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ବାଛିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର। ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ସନ୍ଧିଗତ ଜନିତ ପଦ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖ। ଓକେ, ତ ହରି ଜଣେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ଭୁଲ ଥିବ, ଆକାର ନାହିଁ, ଧ୍ୱନିହୀନ ଏସବୁ ଓକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ସନ୍ଧିଗତକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ଚାପ୍ଟରଟି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁରା ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।